શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. શ્રી ગોપીજન વલ્લભાય નમઃ. શ્રી રાધા રમણાય નમઃ. શ્રી ગિરિવરધરણાય નમઃ. શ્વાલકૃષ્ણાય નમઃ. શ્રીમદાચાર્ય ચરણ પ્રભુ કમલેભ્યો નમઃ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલવે નમઃ. શ્રી હરિદાસવર્ય શ્રી ગિરિરાજજી ગોવર્ધનાય નમઃ. શ્રી યમુના ચતુર્થાભ્યામ નમઃ. શ્રી ગુરુવે નમઃ. गोमाताय नमः. श्री सुरभ्याय नमः. श्री सुरभ्याय नमः. श्री सुरभ्याय नमः. श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हैयं गविनाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदार श्रीमद्वारवतीश गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे. श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायार्पितं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुणां तथा एवं श्री अधुनायकं तिलकनश्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुंश्च स्मरे. नमः श्रीकृष्णपादाम्बुजतलकुङ्कुमपङ्कयोरुचत्यरुणं शश्वत मामकं हृदयाम्बुजं वृन्दाटविकुञ्जपुञ्जरसैकपुरनागरी नमस्ते चरणाम्बोजमयि दीने कृपां कुरु. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. श्रीराधे तु मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधा जी को दास जन्म जन्म मोह दीजिए. वृंदावन में वास प्रभु नंद कुमारों में स्वामी ने वृषभानुजा कृतार्थो हम न संशयः. ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारणकारणं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम प्राण प्रिय भक्तवत्सल गिरिवर धरणीय सदोत्संग लालित नंद स्वात्मज पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम यशोदानंदन नंदनंदन श्री गोपी जन वल्लभ श्री स्वामी जी के प्राणनाथ श्यमना जी के प्राण श्यमना जी के प्राण प्रिय प्रभु समस्त परिकर के प्राणनाथ श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी बावन युगल चरणारिंदो में अपना सौना अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु ने पहुंचे। समस्त व्रज परिकर व्रज मंडल व्रज रज व्रजनी प्रकृति व्रज भाषा संपूर्ण व्रज मंडल में प्रभुना युगल चरण में अपना सौना गुरु कृपा थी दंडवत प्रणाम प्रभुना युगल चरण में पहुंचे। परम प्राण प्रिय परम भक्त वत्सल गौ ब्राह्मण प्रतिपाल श्री जी के वदनान लावतार अखंड भूमंडल के आचार्य चरण श्रीमदाचार्य चरण प्रभु श्रीमद प्रभु चरण प्रभु पूज्य श्री ना युगल चरणारिंदो में अपना सौना अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु ने पहुंचे। समस्त वल्लभ कुल प्रभुना युगल चरणारिंदो में अपना सौना अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु ने पहुंचे। पूज्य अष्ट सखी जनो अष्ट सखाओ 84 विस्वान परम भगवदीय वैष्णव भक्त जनो व्रज भक्तो वैष्णव भक्तो भगवदीय भक्त जनों ने प्रिय जनों ने प्रभु धाम व्रज परिकर ने रसिक भक्तों ने सर्वने जय श्री कृष्ण जय श्री वल्लभ जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत जी महापुराण प्रभुना युगल चरणारिंदो में अपना सौना अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु ने पहुंचे। गुरु चरणारविंदाय नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। श्रीनाथ जी बावानी चरण वंदना। जिन चरणों का आश्रय लेकर वल्लभ विठ्ठल सिद्ध हुए 84 और 252 वैष्णव पुष्टि प्रसिद्ध हुए। परम भक्त वत्सल कृपाड़ो दयाड़ो व्रजाधीप रसो वैसह रसराज रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्णना चरण कमलों आश्रय लई श्री वल्लभ विठ्ठलनाथ जी प्रभु सिद्ध हुए बिराजे बोतल पर 84 और 252 प्रभुना चुनंदा के नजर के हीरो एक एक नाग एवं 84 252 वैष्णव पुष्टि प्रसिद्ध हुए। श्री वल्लभ विठ्ठलनाथजी પ્રભુની કૃપાથી અને શ્રીજીના ચરણોનો આશ્રય લઈને આ પરમ ભગવદીય ભક્તજનો વૈષ્ણવ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ प्रसिद्ध थे એમને લઈને जिन चरणों के नाम स्मरण से कोटि कष्ट कट जाते हैं वे ही चरण कमल जीवन में अमृत रस बरसाते हैं। एवा श्रीजी बाबाना श्री वल्लभ विठ्ठलनाथजी प्रभुना चरण कमलों नाम स्मरण करिए तो कोट्यान कोटि कष्ट भवभवना बंधन कटाई जाए छे छूटी जाए छे जीवनाथी वे ही चरण कमल जीवन में उन चरणों को दृढ़ आश्रयित होय के अमृत रस प्रभु वरसावे छे ब्रज लीला रस वर्षा करे छे। रे मन तू श्रीनाथ चरण का ध्यान सदा ही धरना। हे जीव हे मन तू सदैव श्रीनाथ जी बाबाना चरण कमलों ध्यान कर तेरा बाल न बाका होगा हसास भव को तरना। जेने श्रीनाथजी बाबानो श्री वल्लभ विठ्ठलनाथजी गुरु चरणारविंदનું ચરણ કમલનું જેને દ્રઢ આશ્રય કર્યું છે એનો ક્યારે પણ કોઈ વાળ વાંકો કરી શકતું નથી, એનો ક્યારે પણ કોઈ ખોટું કરી શકતું નથી, એનો ક્યારે બગાડ થઈ શકતો નથી। સદૈવ હસાસ ભવ કો તરના બસ એને આશ્રયથી જ એના શરણ માત્રથી જીવનું તારણ થઈ જાય છે। એવા પ્રભુના યુગલ ચરણોમાં અનંત અનંત કોટી દંડવત પ્રણામ। सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण जय श्री वल्लभ जय जय श्री राधे।
सुर नर वंदित अभिनंदित होती नित्य, ज्ञान की निकेत श्वेत वस्त्र महाराणी के, श्वेत हंसारूढ़ निशि मुड़ता हरण वारी, सोहत है नवीना वीणा या पद्म पाणी के। नेक सी दया होत प्रकटत है ज्ञान ज्योत, कविता की फविता फुटत रस खाने के, जग के विबुध जन धारे है गुण निबिगुण, सर्व कला के निपुण सेवक मां वाणी की। દેવોમાં તથા માનવો માટે વંદનીય, સર્વદા અભિનંદન કરવાને યોગ્ય, જ્ઞાનની પ્રણેતા, જેણે સફેદ વસ્ત્રોથી જે શોભાયમાન છે, સફેદ હંસ પર બિરાજમાન છે, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને દૂર કરનાર છે, જેના કરકમલમાં વીણા સુશોભિત થઈ રહી છે, જેને કિંચિત માત્ર કૃપા થવાથી હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપી જ્યોતિ પ્રજ્વલિત થાય છે અને રસિક શ્રદ્ધાળુઓમાં કવિતા રૂપી દિવ્ય જ્યોતિ પ્રગટે છે. સમસ્ત સંસારના નિષ્ણાતો કે જેમણે વિશેષ ગુણો ધારણ કર્યા છે, જે સર્વ કલાઓમાં પરિપૂર્ણ છે, એવા સર્વ આ વરદાનદાત્રી શારદાના ચરણ કમલોની અહર્નિશ સેવા કરે છે. સર્વ કલા કે નિપુણ સેવકમાં વાણી કે. એક રૂપે શ્રી સરસ્વતીનું સ્થાન ઠાકોરજીની મોરલીનું પણ સ્વરૂપ છે. आप सूर नर मुनि वंदित जगत ब्रह्म, गौ और ब्राह्मण के सदा प्रतिपालक आप, आते जाते सूर्य चंद्र मौसम और दिन रात, दिसे ना सत्ता कबहू सृष्टि के चालक आप, दुनिया के दिन वित्तहीन छीन भक्तन को, सुख व शक्ति बाटी विपद के टालक आप, जय हो असुरारी गोविंद माधव मुरारी, श्रीनाथ बलिहारी यशोदा के बालक आप. हे સંસારના નિયામક શ્રીનાથજી બાવા, આપ શ્રી દેવો, મુનિજનો અને મનુષ્યોથી હંમેશા વંદનીય છો પ્રભુ. ગૌ માતા તથા બ્રાહ્મણોનું હંમેશા પાલન કરવા વાળા છો પ્રભુ. સૂર્ય ચંદ્ર રાત દિવસ તથા ઋતુઓની હેરફેર આપણા જ નિયંત્રણમાં વ્યવસ્થિત થયા જ કરે છે. છતાં પણ અમ જેવા મૂર્ખ જીવો આ સત્તા ચર્મચક્ષુ દ્વારા આપને જોઈ શકતા નથી. હે પ્રભુ, આપ જ આ સૃષ્ટિના સંચાલન કરતા છો. સંસારમાં જેટલા ગરીબ, ધન વગરના, શક્તિ વગરના લોકો છે, જે તમામ ભક્તો છે, તેમને સુખ, સંપત્તિ અને શક્તિ આપી આપ સર્વ દુઃખોનો, ભક્તોનો નિવારણ કરી રહ્યા છો. હે પ્રભુ, આપ ભક્તવત્સલ છો. હે અસુર નિકંદન, હે ગોવિંદ, હે માધવ, હે મુરારી, હે શ્રીનાથ, આપ યશોદાજીના લાડીલા છો. આપની જ બલિહારી છે. પ્રભુના ચરણોમાં આપણા અનંત અનંત કોટી દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. भाव में विभोर मुख मौरिका करोली क्लेश, जमुना तट रहिवो सोचो ब्रज धाम है, नाथ नगर आए अरु झुकायो शीस श्री जी को, निहारत दिसे ब्रज बसिया ललाम है, दानी गुण खानी तिलक श्री गोवर्धन लाल, रोकी राखे यहाँ अरु बसाए सुठाम है, घनश्याम सागर रचि रिझाए श्रीनाथ जो, श्याम के गुलाम घनश्याम को प्रणाम है, श्याम के गुलाम घनश्याम को प्रणाम है, श्याम के गुलाम घनश्याम को प्रणाम है. કાકરોલીમાં વાસ કરતા જીવન સંગ્રામમાં આવેલા કષ્ટોથી કંટાળી કૃષ્ણ ભક્તિ રસની ભાવધારામાં લીન થઈ બ્રજરાજની લીલાભૂમિ યમુનાજીના પવિત્ર કિનારા પર રહેવાનો નિશ્ચય કરી પુણ્યભૂમિ નાથદ્વારામાં પ્રભુ પધાર્યા. શ્રીનાથજી બાવા પ્રભુને આપણે પ્રણામ કરીએ. શ્રી ગિરધરજી પધાર્યા છે. જેવા તે આગળ જવાનો વિચાર કરે એટલામાં તો દર્શન કરતા એમને શ્રીનાથજી બાવાએ સાક્ષાત મનમોહન શ્રી કૃષ્ણ રૂપે પ્રભુએ દર્શન આપ્યા છે. દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. અહીં શ્રીનાથ દ્વારા તિલકાયત પરમ ઉદાર શ્રીમાન શ્રી ગોવર્ધનલાલજી મહારાજશ્રીએ અહીંયા જ રહેવાની એમને આજ્ઞા આપી
એમને ઘર વગેરે સર્વ ત્યાં જ પ્રભુનો વસવાટ થયો અને વ્રજભૂમિમાં જતા રોકી દીધા. ત્યારબાદ શ્રીનાથજી બાવાના ચરણાનુરાગી કવિ ઘનશ્યામે તો રસમય છંદોમાં ઘનશ્યામ સાગરની રચના કરી છે અને શ્રીજી બાવાને પ્રસન્ન કર્યા છે. આ જ રીતે શ્રીનાથજી બાવાના સેવકો ઘનશ્યામને આ રચયિતા ભક્તને પણ આપણે નમસ્કાર છે, જેમણે આ સુંદર પદો રચ્યા છે એવા શ્રી પ્રભુદાસ વૈરાગી ભક્તને જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણા वारी हम गोपाल तिहारी सद सूरत पे गिरीते निकाल हुल हियरा को खसिबो व्रज के कुमार और प्राणाधार वल्लभ के दिसे नाही विथिन में मोहन को हसिबो दास दासिवो धरा को नेक कसिबो कसालन को पर लागे ना श्रीजी को प्रेम पास फसबो ऐरी अजब तेने गजब कर देने वीर नेकू ना सुहाय मुकु श्याम दूर बस्यो. શ્રીનાથજી બાવાનું વ્રજ છોડીને મેવાડ પધારવાની ચર્ચા સાંભળી બધી સખીઓ આપાસમાં વ્રજમાં વાતચીત કરે છે. હે ગોપાલ, અમે તારી સોહામણી સુરત પર સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું, છતાં પણ તારી ગિરિરાજ ગોવર્ધનથી દૂર જવાની ચર્ચા અમારા હૃદયમાં સોળ ભોંકાવા જેવી વેદના ઉત્પન્ન કરે છે. હે મુરલી મનમોહન, આપ વ્રજનંદન જ નથી, પરંતુ શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજીના પણ આપ પ્રાણ જીવન ધન છો. આપનું હાસ્ય જ વ્રજ ગલીઓમાં હવે દેખાતું નથી. ભલે પૃથ્વી પાતાળમાં ધસી જાય ને, દુનિયાભરના કષ્ટો પણ ઝીલવા પડે ને તો પણ અમે ઝીલી લઈશું, પણ અમારા પ્યારા મનમોહન શ્રીનાથજી બાવા જ્યારે કોઈના પ્રેમમાં વશ થઈને અમને છોડી દે છે તો હવે અમારાથી સહન થતું નથી. હે સખીઓ, આ મહારાણા રાજસિંહની લાડલી અજબ કુંવરબાઈ છે ને, એણે શ્રીનાથજીની પધરામણી મેવાડમાં કરીને હવે ગજબ કરી દીધો. હવે આટલે દૂર રહેવાથી અમને વ્રજમાં ગમતું નથી. વલ્લભા આ વ્રજ ગોપિકાઓની વેદનાને પ્રગટ કરી છે. તો આપણે આગળ બધું જોયું છે. શ્રી વલ્લભાધીશ વર્ષા मिलन को माह मानो श्याम घटाकारी री, मिलन को माह मानो श्याम घटाकारी री, पावस की पाती इन द्रगन सो पठाऊंगी, गाऊंगी मल्हार रुचि कृपावारी वरसन ले, दामिनी दमक बनी तेरे ही गुण गाऊंगी, दाऊंगी सरिता सम प्राणनाथ पयोधि को, कैसे ही भव सागर श्रीनाथ पद्म पाऊंगी, रिजो ना मोहन गही बाह थामी रिजो चट, नतरू प्यार ज्वार में आतुर बही जाऊंगी, नतरू प्यार ज्वार में आतुर बही जाऊंगी. સખ્યો, વર્ષા આપને મળવા ઘણી આતુર છે. કાળી કાળી ઘટાઓના રૂપમાં વર્ષા ઋતુની ચિઠ્ઠી આપની પાસે મારી આંખોના ઈશારાથી મોકલાવી રહી છું. પ્રભુ, હે પ્રભુ, હું મલ્હાર રાગ ગાઈશ. આપના કૃપારૂપી વાદળોના વરસાદ વરસશે. આપ વાદળોના વરસાદ વરસાવશો ને હું એમાં વીજળી બની આપના ગુણગાન ગાતા દોડતી દોડતી આપની પાસે આવીશ. હે પ્રાણનાથ પ્રભુ, જેમ નદીઓ પોતાના સ્વામી સમુદ્રને મળવા આતુરતાથી દોડ મૂકે છે, એમ હું આ સંસાર સરોવરમાં આપના ચરણ કમલોને પ્રાપ્ત કરું. હે મનમોહન શ્રીનાથજી બાવા, હવે તો આપ મારી ઉપર કૃપા કરો. હવે તો આપ પ્રસન્ન થાઓ. હવે તો અમારો હસ્ત પકડો, નહીતર આપના પ્રેમથી ઉભરાતી આ ભરતીમાં આકુળ વ્યાકુળ થઈને તમારી સખી વહી જશે. વલ્લભાધીશ કી માન્યો પયોધિ બીચ ચંદ્ર સમ તિહારો મુખ,
पै कृपा करी मोए कबहू दर्शाओगे। पुष्टि के बागन में सुवासित सुमन होए, सदानंद आमोद कबहू सरसाओगे। जनमानस के सुंदर सरोज श्रीनाथ जो, श्याम छटा सौरभ कबहू पसराओगे। बेही घनश्याम हमारी जीवन अटारी पे, नेह को मेह मीठो कबहू बरसाओगे। नेह को मेह मीठो कबहू बरसाओगे। મને વિશ્વાસ છે કે સંસાર સાગરમાં હે શ્રીનાથજી બાવા, આપનો મુખારવિંદ તો ચંદ્રમાની જેમ દીપ્યમાન છે. એટલે તો આપ ગોકુલ ચંદ્રમા છો, ગોકુલના ચંદ્રમા છો આપ. પરંતુ કોણ જાણે ક્યારે આપ મને આપની કૃપા દ્રષ્ટિથી દર્શન આપશો પ્રભુ. પુષ્ટિ સંપ્રદાય રૂપી બાગમાં મારા માટે સુગંધિત ફૂલ બની, સુવાસિત પુષ્પ બની હંમેશા આનંદ અને પ્રસન્નતા રૂપી સૌરભથી મને ક્યારે સુવાસિત કરશો એ જાણી શકાતું નથી કૃપાનાથ. હે માનવ, માન સરોવરના સુશોભિત સરોવરો શ્રીનાથજી બાવા, આપ આપની શ્યામ ઘટા રૂપી સુગંધિત છાયા અમ ઉપર ક્યારે ફેલાવશો પ્રભુ. આપ તો અમારા માટે ઘનશ્યામ છો, પરંતુ અમારા જીવનરૂપી છત પર આપની ક્યારે મીઠી મીઠી પ્રેમની વર્ષા વર્ષાવશો પ્રભુ. અદ્ભુત રસ છે વલ્લભાદેશ. अलग की गुम्फन की लागत मोहन की, बारिये कोटि काम या नैनन के तारे पे. सबे मोद में मगन उमगे है प्रेम घन, न्योछावरी करे सुख दामोदर प्यारे पे. खेतन में धान धन आवे बहुमान जन, नदी नदपुर सुर मुग्ध नाथ द्वारे पे. बारी के मेघ भले बरसा बिन चले जाए, पै घन श्याम कृपा बरसत हमारे पे. बारी के मेघ भले बरसा बिन चले जाए, पै घन श्याम कृपा बरसत हमारे पे. હે ગોવિંદ, હે ગોવિંદ, વાળથી ગૂંથેલી લટો અમારા મોહનને ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે. અત્યંત સુંદર ઘટાટો પ્રભુની વાળ છે, ઘુંઘરુલા વાળ છે પ્રભુના, માનો ભ્રમરો શોભાયમાન છે. આંખોના તારા પ્રાણ પ્યારાને માટે કરોડો કામદેવને અછાવર કરીએ છીએ, જેના કારણે અમે બધા પ્રસન્નતામાં લીન છીએ અને આ પ્રેમરૂપી સંપત્તિને જોઈને અમારા મનમાં ઉમંગ જાગૃત થઈ જાય છે. તેથી શ્રીનાથજી બાવા સમક્ષ અમે અમારા સર્વ સુખ અર્પણ કરીએ છીએ. પ્રભુની કૃપાથી જ ખેતરોમાં ધનધાન્ય છલકાઈ જાય છે અને લોકો બહુ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક એની દર્શન કાજે ઉમટી પડે છે. જ્યાં નદી નાળાનો ભરપૂર પ્રવાહ વહ્યા કરે છે અને ઘણું કરીને તો દેવતાઓની કૃપા તો આ નગર ઉપર રહેલી જ છે. ભક્ત કવિ કહે છે કે પાણીના વાદળો ભલે વરસ્યા વગરના રહી જાય, પરંતુ ઘનશ્યામ શ્રીનાથજી બાવા, કેશવ, કાન્હો, કનૈયો, કૃષ્ણ, શ્રી ગોપીજન વલ્લભ, પ્રભુની કૃપા તો સદૈવ આપણા સૌ પર સદા સર્વદા વરસતી જ રહે, વરસતી જ રહે, વરસતી જ રહે. શ્રી કૃષ્ણાર્પણ વસ્તુ. શ્રી વલ્લભાધીશ ગોવર્ધનનાથ કી, બાલકૃષ્ણ લાલ કી, યશોદોત્સંગ લાલિત કી. જાણવા છતાં શા માટે જીવન ન માણો, ઉતાવળ ઉશ્કેરાટમાં સાને જીવન તાણો. હરિહેતના હિંડોળે હારેલાને હામ. હે ભલા માણસ સાંભળ, એકવાર લીલી લીલોતરીના દિવસો છે. એક સુંદર ખેડૂત કન્યા ખૂબ જ હોંશ આનંદમાં ખેતરમાં કામ કરતી કરતી ગીત ગાઈ રહી છે. ગીતા ભાગવતમાં કોઈ સિદ્ધાંત એને ન સમજાય, ન એને સ્પર્શે, પણ સ્પંદનો ઘણા. સ્વ એકાંતને સર્વેશ્વરની યાદમાં જાણે આ કન્યા એકાંતને ઉજવી રહી ના હોય. અલ્પ શિક્ષણ છે, પણ તેનું એકાંત અત્યંત ભવ્ય છે, આનંદિત છે, ઉદબોઘડ છે અને ગાતા ગાતા સાંભળવું અને એક અનોખા અખિલની અનુભૂતિ એ જાણી રહી છે. મધુર સ્વર છે. કામની લગ્નમાં પણ અખિલ સાથે જ એકવાર સ્પંદનો ઝીલાય અને શીતળ ચંદન જેવા એને વંદન કરાય.
એ ધાય છે, ગાય છે, એમાં વિશ્વનો આનંદ સમાય છે. અહીં એવું ગમે કે અટલ, અવિરત, અવિચલ થોભ્યા જ કરીએ. અવિનાશીની આંતર ખોજમાં સુર છવાઈ જાય પણ શબ્દો સંભળાય નહીં. આ સારું છે, કારણ કે શબ્દોને તો અનેક અર્થો છે અને જેણે અનેક અર્થો કરે એને અનેક અનર્થો પણ સર્જ્યા છે. જ્યારે આ કન્યા સુકન્યા થઈ, એકાંતની છાયામાં ગુનગુનાવી રહી છે, પ્રભુને સાંભળી રહી છે, પ્રભુના ગીતો ગાઈ રહી છે, આનંદમાં ઉછળી રહી છે, ત્યારે રણકાર કર્યા વિના પસાર થવું એને અસંભવ છે. અને ઉછળતી, કૂદતી, આનંદથી કામ કરતી, ગુનગુનાવ્યા કરતી, વિરાટના વાયરાઓ, જલના તરંગો શીતલ વહાવ્યા કરતી, સૂર્યપ્રકાશમાં મેઘધનુષના રંગો ડાયરો જમાવ્યા કરે છે. પક્ષીઓનો કિલકિલાટ, ગાયોનું ભાંભરું, વનસ્પતિ, વેલ, વૃક્ષ, પાનના સ્પંદનો સ્પર્શ્યા કરે છે. કન્યા મોટી થાય છે, અદ્ભુત સૌંદર્ય છે, ગાતી જાય છે. એના ગાવાની અંદર એના સ્પંદનો છે, અત્યંત સુમધુર છે. જાણે કન્યાને સ્પંદનોનો સુગંધી સ્પર્શ ઝણઝણાટી કરાવે એવા કમકમાટીની કાયાનો સ્પર્શ કામણગારો કનૈયો સતત એને યાદ આવ્યા કરે છે, સતત કૃષ્ણના ગીતો ગાયા કરે છે, સતત એનું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, રોમ રોમ કૃષ્ણમાં રમ્યા કરે છે. અને કૃષ્ણની અંદર જ એના આવેશમાં જે કામ કર્યા કરે છે. આપણે આમાંથી એ શીખવાનું છે કે અત્યાનંદની ખુશી લૂંટવાની જે છે, ખુશામત કર્યા વિના વેણુગીત, યુગલ ગીત ગાનાર ગોપીઓને લાલની પ્રાપ્તિ થતી હોય એવું લાગે છે. એક ગોપીની આ ક્રિયા છે. લાગે છે એને જે લગ્ની છે લલિત ત્રિભાંગીની, ત્યારે જ આવું સરસ સુંદર વાતાવરણ હોય, અને આવું વાતાવરણ હોય ત્યારે એને નંદવી નહીં નાખવી. આ જગદીના જગતમાં, કુદરતની કરામતમાં, પ્રકૃતિમાં અત્યંત લાવણ્યમય લય હોય છે. હળવાશની આનંદની પળો રિટેલમાં હોય છે, હોલસેલમાં હોતી નથી. પરંતુ જૂજપડો જ પ્રાપ્ત થાય છે એનો આનંદ લૂંટી લેવો. કદી પણ એને નંદવાની કોશિશ નહીં કરવી. આ પ્રકૃતિ વિલસી રહી છે. એક કન્યા ભક્તિમાં ઉભરી રહી છે, આનંદ આપી રહી છે. એને ભય છે માનવ વિકૃતિનો, એને ભય છે માનવમાં સંસ્કૃતિ હોય તો જ એ પ્રકૃતિમાંથી આનંદની લૂંટ છે. પ્રકૃતિના સ્પર્શમાં અખિલની અનુભૂતિ થાય છે. પ્રકૃતિ સાથે પ્રેમ કરતા પણ માનવને આવડવું જોઈએ. સંવાદમાં એને ચૂથવાની નથી હોતી. માનવનો એનો નાશ વિનાશ કરી નાખે છે. હે વૈષ્ણવો, આમ સાધુ નથી બનાતું. સંવાદમાં વિસંવાદ સર્જવાનો કે આનંદની બંગડીને નંદવાનો કે શીતલ શાંત સરોવરમાં વર્તુળ કે વમળ પેદા કરવાનો આપણને કોઈ હક નથી. પૃથ્વી પરની પ્રકૃતિ એ પ્રભુનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે. પ્રભુને સાથે રાખી જીવન ગોઠવીએ અને માળો બાંધીએ તો જ એને શણગારી શકાય છે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, ગોવર્ધન નાથ કી જય. હું તારા પર પ્રસન્ન છું એમ પ્રભુ ક્યારે કહે? શેરગઢમાં એક ધનવાન કાયસ્થ હતો. કાશીના એક કાયસ્થની દીકરી વીરબાઈ, એની સાથે એમનું લગ્ન થયું. સંતતિમાં એક દીકરો દામોદર દાસ અને 2 દીકરીઓ હતી. ગામનો હાકેમ બધાનું ધન લૂંટી લેતો, ચોરી કરાવતો. આ વીરબાઈએ પતિને કહ્યું કે તમે બધું ધન ભેગું કરી મને આપી દો, હું આ બધું લઈ કાશીમાં મારા માતા પિતાના ઘરે રહીશ, અને સારો હાકેમ આવશે અને અમને જાણ કરજો, હું બધું લઈને પાછી આવી જઈશ. વીરબાઈના પતિ આ દ્રવ્યની મોહર કરાવી એને સોંપી દીધી. દીકરા દીકરીઓ સાથે એને કાશી મોકલી દીધા. 4 માસ થયા. પેલા હાકેમે એક બ્રાહ્મણનું ઘર લૂંટ્યું છે. શ્રી ઠાકોરજીના વસ્ત્ર દાગીના લૂંટ્યા. બ્રાહ્મણી રડવા લાગી. બ્રાહ્મણે કહ્યું, તું રડ નહીં, હું એનો બદલો લઈશ. બ્રાહ્મણે હાકેમને તલવારના ઘાથી ઘોડા પરથી નીચે પાડ્યો, કટારી ખોસી મારી નાખ્યો. હાકેમના માણસોએ બ્રાહ્મણને મારી નાખ્યો. રાજાએ બીજા હાકેમને શેરગઢ મોકલ્યો. એ ભલો માણસ હતો. પેલો બ્રાહ્મણ માર્યો ગયો હતો એને સ્ત્રીને 2 રૂપિયા મહિને આપવાનું ઠરાવ્યું.
શેરગઢમાં ફરી બધા લોકો આવી વસવા લાગ્યા. બ્રાહ્મણીએ વીરબાઈના પતિને કહ્યું કે મારી પાસે ધન છે જ નહીં. શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કઈ રીતે કરું? તમે મારા ઠાકોરજીને પધરાવો. આ ઠાકોરજી શેરગઢની નદી પરથી મારા પતિને મળ્યા હતા. વીરબાઈના પતિએ કહ્યું કે હવે હું વીરબાઈને બોલાવું છું, હવે એ આવશે, પછી શ્રી ઠાકોરજીને હું પધરાવીશ. એને વીરબાઈને તેડવા માટે 4 માણસો મોકલ્યા. વીરબાઈ ધનની પેટી તથા દીકરા દીકરીઓને લઈ કાશી આવવા નીકળ્યા. રાત્રે એક ગામમાં ઉતર્યા છે. પાછી રાત્રે માણસોને ઊંઘ આવી ગઈ અને આનો લાગ જોઈ ચોરો પેટી ઉઠાવી ગયા. એક જગ્યાએ ધૂળમાં દાટી ગામમાં જઈને બેઠા. સવારે પેટી ન મળતા વીરબાઈ તો હૈયાફાટ રુદન કરવા લાગી છે. ત્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણ ગામના તળાવ પર સંધ્યાવંદન કરી રહ્યા હતા. પ્રભુના ચરણોમાં આનંદ કોટી દંડવત પ્રણામ. વીરબાઈનું હૈયાફાટ રડવું આ સાંભળી આપને થયું કે જીવ તો દૈવી છે, કેમ આમ રડે છે? પછી એને બોલાવીને પૂછ્યું. વીરબાઈએ કહ્યું કે મહારાજ, કુટુંબ ઘણું મોટું છે, ધન પણ ઘણું હતું, પણ પેટી રાત્રે ચોરાઈ ગઈ છે. કાશી જઈ રહી હતી, બધી જ વાત પ્રભુને કરી છે. શું કરું, કોને કહું પ્રભુ? શ્રી આચાર્ય ચરણને દયા આવી કે તું રડ નહીં, શ્રી ઠાકોરજી સર્વ સારાવાના કરશે. વીરબાઈએ દંડવત કર્યા. કહ્યું કે હે પ્રભુ, હે મહારાજ, ધન મને મળે તો અડધું આપ રાખી લેજો, અને વળી અમારું આખું કુટુંબ આપની કૃપાથી જીવશે. હું તો આપની દાસી બની જઈશ, જીવનભર આપનો ગુણ નહીં ભૂલું. જીવ દૈવી છે એટલે હજી સેવક થઈ નથી, છતાં આવો ઉમદા ભાવ એનામાં દેખાયો, અને આવા ઉમદા ભાવથી એની પરખ શ્રી આચાર્ય ચરણને થઈ ગઈ. એટલે કહે છે કે તું દૈવી જીવ છે, તેથી અમારી જ છે. દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા આપણું પ્રગટ પોતે કર્યું. તારું ધન અમારે નથી જોઈતું. પણ કૃષ્ણદાસ મેઘનને કહ્યું કે ચોરોએ ધૂળમાં એની પેટી દાટી છે, એ જઈને એને બતાવી આવો. પોતે સ્થળ તો નથી કહ્યું, પરંતુ કૃષ્ણદાસમાં શ્રી આચાર્યશ્રીએ કૃપા કરી એવું અલૌકિક સામર્થ્ય મૂક્યું કે માત્ર ધૂળમાં પેટી દાટી છે. બસ આટલું જ કહ્યું. આ કહેતા માત્રમાં તો એ જગ્યાની ભાળ એમને મળી ગઈ છે. કૃષ્ણદાસ વીરબાઈની સાથે ગયા, જગ્યા બતાવી, પેટી મળી આવી. પેટી લાવ્યા. વીરબાઈએ શ્રી આચાર્ય ચરણ આગળ ધરી દીધી. કહ્યું કે મહારાજ, અડધું મને આપો, અડધું આપનું છે. બોલ્યું પાળે સત્ય કરી દેખાડે દૈવી જીવનું લક્ષણ છે. પછી કહ્યું કે મને સેવક કરો. શ્રી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, હજુ તું રસ્તામાં જ છે, અને વડે તને હજી પુષ્ટિમાર્ગની પૂરી સમજ પણ નથી, તો તારાથી ધર્મ તો પડાશે નહીં. માટે ધન લઈને તું શેરગઢ જા. અમે શેરગઢ પધારીશું ત્યારે તને સેવક કરીશું. સેવક થવા માટેની ઈચ્છા એના અંતરમાંથી પ્રગટી હોય તો દ્રઢતા રહે, પ્રસંગના કારણે પ્રગટી હોય તો દ્રઢતા ન રહે. એટલે એની દ્રઢતાની પરીક્ષા કરવા માટે શ્રી આચાર્ય શ્રી આ મુજબ કહ્યું. ક્યારેક પ્રભુ પરીક્ષા કરે જીવનમાં, તો પ્રભુ ચરણોની દ્રઢતા રાખીને, ઠાકોરજીના ચરણોમાં દ્રઢ આશ્રય કરીને આગળ વધવું. પરિસ્થિતિ કપરી છે તો પ્રભુનો આશ્રય છોડી નહીં દેવો. પરીક્ષક જો પ્રભુ છે તો આપણી પર કૃપા વરસી છે, આપણને એની પરખ કરી દેશે, એની તરફ કરી દેશે. એના ચરણોમાં સદાને માટે આપણી સ્થાનની પ્રાપ્તિ થશે. વીરબાઈ તો દૈવી જીવ છે, સેવક થવાની ઈચ્છા અંતરમાંથી પ્રગટી છે. એટલે કહે છે કે મહારાજ, આપ તો સાક્ષાત ઈશ્વર છો. હું ધન ભેટ કરું છું તે તો બોલતા પણ નથી, તે તો આપ લેતા નથી, તો પછી આપ શેરગઢ તો શેના પધારશો? આપના દર્શન તો અત્યંત દોયલા થઈ જશે મને. આ તો શ્રી ઠાકોરજીએ મારી પર કૃપા કરી કે મને આપના દર્શન થયા. મને નામ સુનાવો, અડધું ધન ભેટ તરીકે સ્વીકાર કરો. મહાપ્રભુજી ગોપીજનોને કહે છે કે તમામ વિષયોને, વસ્તુઓને છોડીને અમે આપના શરણે આવ્યા છીએ. હવે કેમ ઘેર જઈએ? હવે તો આપણે અમને અપનાવવા જ પડશે. આવું ગોપીજનો જેવું દ્રઢતાથી કહેનાર દૈવી જીવ જ હોય. ત્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણે કહ્યું
કે તારે ગામ આવી તને સેવક કરવી છે. પેલો બ્રાહ્મણ માર્યો ગયો છે, એની સ્ત્રી પાસે જે ઠાકોરજી છે ને એ તું તારે માથે પધરાવ. તેથી શેરગઢ અમે નક્કી પધારીશું. ત્યારે તારું કામ પણ થઈ જશે. વીરબાઈમાં ગોપીજનોની જેમ તામસ દ્રઢ આગ્રહી ભાવ છે. એટલે એના મનમાં આવી બધી જ વાતો બેસતી નથી અને બરાબર જામતી પણ નથી. એટલે પોતાને દ્રઢ ભરોસો બેસે એવી ખાતરી માંગે છે. વીરબાઈ વિવેકથી કહે છે કે મહારાજ, દેહનો શું ભરોસો છે, નિત્ય તો છે નહીં, અને આપની આગળ વધુ પડતું કહેવું એ તો મારા માટે અપરાધ બરાબર છે. માટે મારા માથે આપના ચરણ ધરીને કહો પ્રભુ કે હું શેરગઢ પધારીશ. આપના ચરણ ધરવાથી મારું મન શુદ્ધ રહેશે. વીરબાઈની આ રીતની વિનંતીમાં વિવેક, ધીરજ અને દ્રઢ આશ્રય ત્રણેય એકી સાથે આપણને સૌને જોવા મળે છે. આ સાથે એનામાં દીનતા પણ છે અને વળી અત્યંત પ્રેમ છે. વીરબાઈની આવી સુંદર વિવેક, ધીરજ, દ્રઢ આશ્રય, દીનતાવાળી ભક્તિ જોઈ શ્રી આચાર્યચરણ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. પરીક્ષા થઈ ગઈ. ઊંચો જીવ છે. પોતે પોતાના ચરણારવિંદ વીરબાઈના માથે થાપીને વચન આપ્યું કે અમે શેરગઢ પધારી તારો અંગીકાર કરશું. ત્યારબાદ વીરબાઈ શેરગઢ પહોંચ્યા. પછી 4 જ દિવસમાં શ્રી આચાર્યચરણ શેરગઢમાં પધાર્યા. નદીના કાંઠે બાગમાં ઉતર્યા છે. પ્રભુ કૃષ્ણદાસજીને કહ્યું કે વીરબાઈને અમારા ખબર આપજો, લાવશો નહીં. મન પ્રસન્ન હોય ને તો આપમેળે ભલે આવી જાય. કૃષ્ણદાસ ગામમાં ગયા. વીરબાઈના દીકરા દામોદરદાસજીને મળ્યા. એમને કહ્યું કે તમારા માતાજીને કહેજો કે નદી કાંઠે બાગમાં શ્રી આચાર્યજી પધાર્યા છે. દામોદરદાસે માને જઈને વાત કરી. સાંભળતા જ વીરબાઈ દોડ્યા છે, બગીચામાં આવ્યા. શ્રી આચાર્યશ્રીને દંડવત પ્રણામ કર્યા. વિનંતી કરી, મહારાજ ઘેર પધારો, આખા કુટુંબને શરણે લો. આપે કહ્યા હતા તે શ્રી ઠાકોરજી ઘરે લાવીને પધરાવ્યા. એમને મારા માથે પધરાવો. શ્રી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે તું તો દૈવી જીવ છો, તારાથી ભગવત સેવા થશે. તેથી તને નામ અને બ્રહ્મ સંબંધ બંને કરાવવા છે. તારા કુટુંબના બધા જ સાધારણ જીવો છે, એમને નામ પમાવીશ, નામ સંભળાવીશ. તારા સંગથી બધાનો ઉદ્ધાર થશે. માટે તું નદીમાં સ્નાન કરી આવ. ત્યારબાદ શ્રી આચાર્યશ્રીએ એને નામ સંભળાવ્યું, બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યા અને કહ્યું કે તું હવે ઘરે જા, તારા પતિને મોકલ. પછી અમે તારા ઘરે પધારીશું. વીરબાઈ ઘરે આવ્યા. પતિને કહ્યું, નદી કાંઠે બગીચામાં શ્રી આચાર્યશ્રી પધાર્યા છે, એમને ઘરે પધરાવી લાવો. પતિએ કહ્યું તું પણ સાથે ચાલ. પાછા બંને પતિ પત્ની શ્રી આચાર્યશ્રીને વિનંતી કરવા આવ્યા. વિનયપૂર્વક શ્રી આચાર્યશ્રીને ઘરે પધરાવ્યા. બધાને નામ સંભળાવ્યું. શ્રી ઠાકોરજીને પંચામૃત સ્નાન કરાવ્યું. પાટે બેસાડ્યા. વીરબાઈના માથે પધરાવ્યા છે. ગૌર મોટું સ્વરૂપ હતું એમનું. એમનું નામ શ્રી કપૂરરાયજી ધર્યું. પ્રભુના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. લાલન હતા. એમનું નામ શ્રી નવનીત પ્રિયાજી ધર્યું. જે મોટું ગૌર સ્વરૂપ હતું એ શ્રી કપૂરરાયજી નામ થયું, અને નાનું સ્વરૂપ જે થયું એ લાલનજીનું સ્વરૂપ એ નવનીત પ્રિયાજી નામ ધર્યું. પ્રભુના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને ઝુલાવ્યા. વીરબાઈએ શ્રી આચાર્યશ્રીને વિનંતી કરી. 5 દિવસ ઘરમાં રાખ્યા. પુષ્ટિમાર્ગની રીત બધી જાણી. અડધું દ્રવ્ય શ્રી આચાર્યશ્રીનું જાળવી રાખ્યું તે પ્રભુને ભેટ કર્યું. ત્યારબાદ શ્રી આચાર્યશ્રી પૃથ્વી પરિક્રમા કરવા પધાર્યા. વીરબાઈ ખૂબ જ પ્રેમથી શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરતા. શ્રી ઠાકોરજી થોડા દિવસમાં એની સાથે હળી મળી ગયા. પ્રભુને અનુભવ કરાવવા લાગ્યા. આ તો પુષ્ટિ માર્ગની વિલક્ષણતા છે. વીરબાઈ ગર્ભવતી હતા. પાછલી 2 ઘડીની રાત રહી હશે ને દીકરાનો જન્મ થયો. લોકો દીકરાની વધાઈ અને જ્ઞાત વ્યવહારમાં પડી ગયા. આ બાજુ શ્રી ઠાકોરજીનો ખ્યાલ કોઈને ન રહ્યો. 4 ઘડી દિવસ ચડી ગયો પણ શ્રી ઠાકોરજીને કોઈ જગાવ્યા નહીં. વીરબાઈને ખૂબ જ દુઃખ થવા લાગ્યું. મારા ઠાકોરજીને વાર થઈ રહી છે. બધા કહે છે શ્રી ઠાકોરજીને કોઈ જગાવો, પણ કોઈ જગાવે નહીં. બધાને કઈ કઈને થાકી ગઈ, કોઈ જગાવતું નથી. આમ કરતા કરતા પહોર દિવસ ચડ્યો છે. વીરબાઈ મનમાં તાપ કરે છે, રડવા લાગ્યા.
આ પુત્ર પાપી ક્યાંથી મા વેડાએ પેદા થયો? મારા શ્રી ઠાકોરજી કાલના પોડ્યા છે, એમને કોઈ જગાવતું જ નથી. હવે શું કરું? આ પ્રકારે ખૂબ જ વિરહ થયો. ઘર આખું લૌકિકમાં પુત્ર સુખના આનંદમાં મગ્ન છે. જ્યારે વીરબાઈ તો માં છે, છતાં એને પુત્ર સુખનો આનંદ નથી. એને તો પ્રભુમાં જે વિઘ્ન આવ્યું છે એનું એને દુઃખ લાગી રહ્યું છે, અને દુઃખદાયક બધું બની રહ્યું છે. પ્રભુના સુખમાં બાધક થઈ પડેલું પુત્ર સુખ એને પારાવાર દુઃખ આપી રહ્યું છે. પ્રભુ એનું આ દુઃખ, પ્રભુનો આટલો બધો તાપ પ્રભુ સહન કરી શકતા નથી. શૈયામાંથી પ્રભુ કહે છે, તું શા માટે રડી રહી છે? કોઈ નથી જગાવતું તો તું જ આવીને જગાવ. અહીંયા પ્રભુએ સિદ્ધાંત તોડ્યો. ભક્ત માટે પ્રભુ સર્વ સિદ્ધાંતને પણ તોડવાને સમર્થ છે. ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી જય.